Good morning, everybody. We welcome you at Tribe. Here at Tribe, we are celebrating a unique day today. We are celebrating this day with 6 artists who are going to do a live art show in front of you. In Tribe, as you all know, that we celebrate art in various forms. We do exhibitions, we do solo artist live show, but today is special. We have 6 artists and they are going to do a live art exhibition. 6 of them are using various mediums of art ranging from acrylic to palette painting to madhubani, various type of art they are going to do, and they are coming with blank canvases and they are creating their piece of work in front of you. In a cafe environment, we hardly get to see such a kind of an activity unfolding in front of us. In exhibitions, we always see the art being displayed, which is a final product. But what goes behind it, how the artists do it, how the different type of colors form a pattern in the canvas, we don't get to see that all the time. So today we are presenting 6 artists who are showing their art in front of you. And now let's see how it is unfolding and let's talk to each of them and capture the entire environment. এবং প্রত্যেকেই ডিফারেন্ট মিডিয়াম ইউজ করেন, তো সেটা দিয়ে ওনারা একটা আঁকা করবেন, which is going to be like a live thing. তো সেই ক্ষেত্রে ওখানে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে মানে যে আসুক এখানে সেই ওদের লাইভ পেন্টিং ব্যাপারটা দেখতে পারবেন একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, how an art gets created using various mediums. So that is the whole idea today, to celebrate art and in its true form, in the sense seeing the artist doing it by themselves. Absolutely. একটা খুব সুন্দর ছবি ছিল একজন জার্মান ফিল্ম মেকারের called Werner Herzog, where he called the film Even Dwarfs Started Small. Yeah, so and it was a great film, absolutely. So they're very good that you have a mentor. ওরা যে বড় সেটা মাস্ক দিয়ে প্রমাণ করে বড় বড় দোকানে শাড়ি বিক্রি হলো না, কিন্তু মাস্ক কোটি কোটি টাকা বিক্রি হয়ে গেল। তো ওনার কাছ থেকে আমি 2015 থেকে ওনার কাছে শিখছি, এখনো শিখছি, এবং আমার মনে হয় আমি 60-এর কাছে যাচ্ছি। আমি যতকাল আমার প্রাণ টুকটুক করবে, হাত ঠিক থাকবে, আমি ওনার একটু সাহচর্যে, ওনার গাইডেন্সে আমি থাকতে চাই। আজকে যেমন আজকের প্রোগ্রাম হচ্ছে, পরিকল্পনা হচ্ছে যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা ছবি এখানে আঁকা হবে। ইট ইজ ওয়ান্ডারফুল, মানে কতগুলো ছবি আমরা দেখেছি অশোক মিশ্রনাথ থেকে, শেষ থেকে শুরু, এটা যে শুরু থেকে শেষ এটাও একটা ভালো। আমি সুজাতা দে, আমি ডটে পেনের I know, I read about you, and dot is a very important thing, and ভারতীয় মহিলারা যখন বিদেশে যায়, the red dot plays a very important role. It raises the curiosity of so many people, and when they understand the actual story behind it, then they are all praise for it, and they এরকম একটা concept হতে পারে। So dot is very good, so you do join the dots absolutely. আমি ডটের কাজ বেশি দিন নয়, এই জাস্ট 5 বছর আমি এই জায়গায় আছি। উনি আমার গুরু হন, স্যার স্যার, ওনার জন্যই আজকে আমি এত এগোতে পেরেছি। আমি 4টে রেকর্ড করেছি, গিনিয়ার বুক অফ রেকর্ড, এশিয়া বুক অফ রেকর্ড আর ওয়ার্ল্ড বুক অফ রেকর্ড। Wonderful, great people we have amongst us. আমি অর্পিতা চ্যাটার্জি, I'm also self-taught artist. Right. Acrylic is my medium. I'm new to this. আমি 2017 থেকে করছি। When my children went away, it was an empty nest, and I used to paint before, but তখন আর হয়নি। So এখন I'm doing it more. It is never too late. It's never too late to start with something. রবীন্দ্রনাথ অনেক দেরিতে শুরু করেছিলেন পেইন্টিং, 70 বছর বয়সে উনি আঁকতে শুরু করেছিলেন। হ্যাঁ, finding myself এখন। Absolutely wonderful. Great. All the best to you. So then this is Orpita. She is actually like a fulcrum of all of us that we have gathered here. She's not only a fulcrum, she's a magnet. She is attractive. Absolutely, yes, absolutely. Yes, sir. I love art. I love people even more. So that's the thing, that anywhere I can get a few like-minded people. Someone like Shilpa, like we have become friends after knowing each other in a gallery. One of the mottos of Shilpa's life is to promote Shilpis. And Shilpa. Right, absolutely.
So what is your medium? Acrylic. My medium is acrylic, except that I prefer using the spatula more than the brush. So otherwise, that's it. I mean, I'm a self-taught artist. যা আমি শুনলাম, আমি সবচেয়ে আগে থেকে ছবি আঁকছি, তো আমি প্রায় 5 দশক হয়ে গেল আঁকছি। কিন্তু মাঝে আঁকিনি, I did not, because I was doing something else. Right. So you can call me a magpie who's interested in anything that is new to me. So I just pick them up and decorate my home. We love magpies. Good. Carry on, because mathematics as a background opens a lot of doors and avenues for several people. You have channelized your kind of creativity and energy in this line. So apart from the 6 people, we Ajay, ওনার যেখানে এক্সিবিশনটা চলছে, he is a glass artist, so we have also requested him to why don't you do something this thing. Please. অ্যাকচুয়ালি আমি অজয়দিন ক্লাসের কাজটা করছি প্রায় 2000 থেকে। এটাই আমার প্যাশন প্রফেশন। আর পেন্টিংসটা ইনবর্ন, সেলফ টট। গ্লাসের কাজ করার তো লোক খুব কম আছে এখন। গ্লাসের কাজ বলতে কি, কিন্তু গ্লাসের ক্রাফট বলুন বা এই আমার সামনে একটা রবীন্দ্রনাথ আছে, দেখুন যে কাজগুলো, এই ধরনের কাজগুলো আপনি আর কোথাও দেখতে পারেন না। মানে টোটাল ইন্ডিয়ার কথাই আমি বলছি, রাইট বলছি, কারণ আমি নিজে ইন্টারন্যাশনাল এক্সিবিশনগুলোকেও ফলো আপ করি। মানে ওদের কী কী আছে বা কী কী কাজ হয় সেই কাজগুলোকেও ফলো করি এবং চেষ্টা করি সেখানে আমার নতুন নতুন কিছু থাকে সেটাকে করার চেষ্টা করি। Please carry on. Let's see how it evolves. If you don't mind, মাঝে মাঝে ঘুরে ঘুরে দেখবো। Okay, right. Thank you. Carry on. এই যোগ নিয়েছে ট্রাইব ক্যাফে অফ গেটিং এ ফিউ আর্টিস্ট টুগেদার এবং একটা কাজ তাদের শুরু করে একই দিন শেষ করা, একটা সৃষ্টির যে প্রসেসটা ডকুমেন্ট করা, যে হাউ ইট হ্যাপেন্স, দ্যাট ইজ এ ওয়ান্ডারফুল ইনিশিয়েটিভ। কারণ শিল্প আমাদের প্রত্যেকের জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কে সেটাকে কিভাবে কাজে লাগাবে ইটস এ ডিফারেন্ট থিং। এক একজনের কাছে শিল্পটা এক এক রকমের মানে রাখে। যেমন ইট ক্যান বি এ ভেরি গুড ফর্ম অফ থেরাপি, সামথিং লাইক এ মেডিটেশন। অনেক কিছু পার্সপেক্টিভ থেকে আমরা সেটাকে দেখতে পারি, কিন্তু জীবনে শিল্পহীন জীবন হচ্ছে শূন্য জীবন। তো শিল্পটার গুরুত্ব জীবনে বুঝতে গেলে আমাদের এটাও বুঝতে হবে যে ইতিহাসের দিকে যদি আমরা তাকিয়ে দেখি, তাহলে ever since history started there has been a close connection between art and human beings. আমরা যদি ওল্ড কেভ পেইন্টিংসের দিকে তাকাই, তাদের তো মিনস অফ কমিউনিকেশন অন্য কিছু ছিল না, তারা কেভ ওয়ালসের ওপর এঁকে টেকে নিজেদের বোঝাতো। কাজেই the connection between human beings, communication and art is as old as history. এটাকে যে একটা জায়গা দেওয়া হচ্ছে, একটা প্ল্যাটফর্ম দেওয়া হচ্ছে, এটা আমার মনে হয় খুবই laudable একটা effort which everybody should support, and more people should come up with such ideas in future. এটা তো মানে I am doing it for after a long time. I like coming here, and in all my exhibitions that I've done here, I always enjoyed the video. ভালো লাগে খুব। আর একটা জিনিস খুব ভালো লাগে, সেটা হচ্ছে যে এখানে মানে সাধারণভাবে বাড়ির বাইরে কাজ করতে, আমি বাড়ির মধ্যেই কাজ করি বেশিরভাগ সময়। আমার ছবি আঁকার বিষয়গুলো সবই মেমোরিজ বিভিন্ন সময়কার, কিন্তু যেটা মজার ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে আমি এই কাজটা করতে আমার গিয়ে যেটা আমি করলাম এখন, সেটা একটা অদ্ভুত ড্রিমের অংশ আর কি। সেটা কেন হলো, কিভাবে হলো, এবং আমার মনে হয় সেইটা একটা মানে আমার মানে ওইভাবে আমি ঠিক ডিফাইন করতে পারবো না কাজটা। কাজটা হচ্ছে নাম হচ্ছে এক্সটেসি, কিন্তু সেটা যা ইচ্ছে হতে পারে, অন্য কিছুও নাম হতে পারে।
ছবিটা আঁকার উদ্দেশ্যটা ছিল হচ্ছে যে একটা ফিগার যদি একটা বিছানার ওপর শুয়ে থাকে, হাত পা ছড়ে বা এ করে, তাহলে পুরো ফর্মটা কিভাবে চেঞ্জ করে যায়। তো এই আর কি, মানে এখানে এসে খুব ভালো লাগছে 1 নম্বর। 2 নম্বর, এতগুলো আর্টিস্টের সঙ্গে কাজ করা, যারা বিভিন্ন ধরনের স্টাইলে কাজ করে। 2টো ছবি আঁকার ইচ্ছে আছে, একটা এঁকেছি, আশা করি আরেকটা ছবি নিজের মতো করে আঁকতে পারবো একটু পরে। আজ রোববার সকালে ট্রাইবে এসে একটা নতুন অভিজ্ঞতা অনুভূতি হলো। আজ ট্রাইব 7 জন শিল্পীকে এনেছে, যারা আজ এখানে একটা ছবি আঁকবেন, যেটা আজ এখানেই বসে শুরু করবেন আর আজ দুপুর 2টোর ভেতর শেষ করবেন। আমরা সাধারণত প্রদর্শনীতে গিয়ে কি তৈরি ছবি দেখি, কিন্তু শিল্পীকে সামনে আঁকতে দেখার অভিজ্ঞতাটা খুব বিরল। আজ সেই অভিজ্ঞতাটা ট্রাইবে এসে হলো এবং 7 জনের ভেতর 6 জন মহিলা এবং 1 জন পুরুষ শিল্পী ছবি আঁকছেন বিভিন্ন মাধ্যমে। কেউ অ্যাক্রিলিক, কেউ ডট দিয়ে ছবি আঁকছেন। তো সেটা একটা নতুন অনুভূতি, নতুন অভিজ্ঞতা, খুবই ভালো লাগছে। এবং ট্রাইবের এই নতুন যে সব প্রজেক্ট প্রকল্পরা করছেন এবং শিল্পীদের, সঙ্গীত শিল্পীদের, লেখকদের তাদের নতুন কাজ শোনানোর ব্যবস্থা যেখানে ট্রাইবে করছেন, সেটা একটা দারুণ ভালো প্রচেষ্টা। তার জন্য আমি ট্রাইবকে অনেক সাধুবাদ জানাই। আর এই নতুন অভিজ্ঞতার জন্যও আমার যে একটা অভিজ্ঞতা হলো এই ছবি আঁকার দেখার, সামনে লাইভ যেটাকে বলা হয় সেইটা দেখার, তার জন্যও ট্রাইবকে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। I, Dr. Momita Sengupta, am honored that I have been a part of this beautiful venture taking place at the Tribe. I always feel that art is something very organic because it follows the same principles. It is about conception, and then it is about its development in its various forms, which is almost genetic in nature because it is so very unique to the mind that is conceiving it. For example, there are various styles being presented here which range from folk art, which range from glass art, from portraits, from landscapes, and also to the very avant-garde. So my experience is that it is something which is beautiful when we come to see the process of its creation happening right in front of our eyes, and the various ways of expression which renders the artist absolutely unique in their presentation, and the effect that they create, the differences of structures, the differences of textures that they create is absolutely startling. It's so startling that they give more of a high than the wonderful coffee at Tribe. Thank you so much. আমার নাম অর্পিতা চ্যাটার্জি। আমি আজকে ট্রাইব ক্যাফেতে লাইভ শো করতে এসেছি। আমার খুবই ভালো লাগছে এখানে এসে লাইভ আর্ট করতে। আমি মেইনলি নেচারে সম্বন্ধে আঁকি। আজকে যে পিসটা আমি চুজ করেছি এটা একটা সিনারি, যার রিফ্লেকশনটা ওয়াটারে পড়ছে। অ্যান্ড সবাই এসে এখানে যখন ক্যাফেতে আসছে আমাদের লাইভ পেন্টিং দেখছে, ইটস এ গুড এক্সপিরিয়েন্স। আমার নাম সুজাতা দে। আমি এখন আছি ট্রাইবের ক্যাফেতে। এখানে একটা লাইভ আর্ট শো পেন্টিংয়ের হচ্ছে, তো এখানে আমি এসছি একদম লাইভ পেন্টিং করছি। তো এখানে আমি যে পেন্টিংটা করছি বেসিক্যালি সেটা ডটের ওপর কাজ, কারণ আমি ডটের ওপরই সমস্ত আমার যে রেকর্ড আছে সেই রেকর্ড আমি ডটের ওপরই করেছি। তো সেই জন্য এটাই আমার কাছে স্পেশাল একটা পেন্টিং। আর এখানে যে পেন্টিংটা আমি করছি সেটা হচ্ছে একটা মঙ্ক, সে কিভাবে মালা জপে সেইটাই আমি ফুটিয়ে তুলছি। আর তার সাথে 2টো লোটাস আছে যেটা আমাদেরকে সবসময় শান্তির যে বার্তা সেটা দেয়। তো আমার এখানে এসে কাজ করতে খুব ভালো লাগছে। সকলেই খুব ভালো ভালো কাজ দেখছি, এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। আমি অর্পিতা দাশগুপ্ত।
আমি আজকে এখানে ছবি আঁকতে এসেছি আর খুবই ভালো লাগছে আমার, কারণ এই কোভিড এনভায়রনমেন্টে, কোভিড আউটব্রেকের পর বাড়ি থেকে বেশি বেরোনো হয় না, আর আঁকা আঁকিটা বাড়িতে একা একা করতে হয়। এখানে আমার সঙ্গে আরও অনেক আর্টিস্টরা এসছেন, সেই খুবই ভালো লাগছে এখানে আঁকতে। এখানকার অ্যাটমসফিয়ার, এখানে একটা আলাদাই আমেজ। আর আমি আজকে একটা বৃষ্টির ছবি এঁকেছি, নীল ছাতা নিয়ে একটা মেয়ে কলকাতার রাস্তায় যাচ্ছে। বৃষ্টি আঁকতে আমি খুব ভালোবাসি। আর তাছাড়া আমি বেশিরভাগই একটু সেমি অ্যাবস্ট্রাক্ট টাইপের ইমপ্রেশনিস্ট স্টাইলে ছবিগুলো আঁকি। আর আমার বেশিরভাগ কাজই প্যালেট নাইফ কিংবা স্প্যাচুলা দিয়ে। আজকের কাজটাও আমার স্প্যাচুলারই কাজ। আর ভালো লাগছে খুব, প্রায় হয়ে এসছে আমার ছবিটা, আরেকটু বাকি। আমি অনুপমা দে, সেলফ টট আর্টিস্ট। আমি আজ এখানে এসে খুব ভালো লাগছে। এখানে ক্যানভাসের ওপর অ্যাক্রিলিক পেন্টিং করছি, ব্রাশ স্ট্রোকের ওপর কাজটা করছি। This is Shumit and this is Indrani. ওরা আমার বন্ধু, কিন্তু দে আর আর্টিস্ট অ্যাজ ওয়েল, প্রফেশনালি অন্য কাজ করেন। তো আমরা সবাই সেই জায়গা থেকে এসেছি টু এক্সপিরিয়েন্স দিস প্রসেস। অসম্ভব ভালো লাগছে। কফি খাচ্ছি, ঘুরে ঘুরে একটু ছবি আঁকা দেখছি, পরবর্তীকালে হয়তো একটু মিউজিকও শুনবো। এবং এই সূত্রে এখানে এসে আমাদের একটা খুব সুন্দর জিনিস ডেভেলপ করলো, যেটা আমাদের সমিত আর্ট মাস্টার লিড করছেন। উই ওয়ান্ট টু ইনিশিয়েট অ্যান আর্ট ক্লাব। তো আজকে অনেকগুলো ছোট ছোট সুন্দর সুন্দর জিনিস হয়েছে। থ্যাংক ইউ ফর দিস ওয়ান্ডারফুল মর্নিং। I think one of the best Sundays that we've spent in a long time. It's a beautiful ambience. Boi ache, music ache, chobi ache, live art hocche, and one of the best things here is I think অনেক ধরনের আর্টিস্টস এখানে আছেন, অনেক রকমের মিডিয়াম ইউজ করছেন, অনেক স্টাইল অফ আর্ট দেখছি। সো ইটস লাইক there's acrylic, there's stippling art, then there's also কয়েকজন একদম ফ্রি ফ্লোয়িং আর্ট বানাচ্ছেন, কয়েকজন কিছু দেখে বানাচ্ছেন। সো লট অফ ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ আর্ট অ্যান্ড স্টাইল অ্যান্ড ফরম্যাটস অ্যান্ড মিডিয়ামস বিং ইউজড। সো ইটস জাস্ট অ্যামেজিং। এই ঘুরে ঘুরে আঁকা দেখছি, কফি খাচ্ছি, হ্যাপিনেস আই থিঙ্ক সো আমি অনেস্টলি স্পিকিং আমি এসেছিলাম, এটা খুব ভালো আড্ডা হবে, এবং এসে আই এম ওভারওয়েলমড, কারণ ইটস সাচ আ অ্যামেজিং ক্রিয়েটিভ একটা ভাইব চারিদিকে। সেটাতে না নিজেরও একটা ভীষণ এক্সাইটমেন্ট ফিল করি যে এবার আমি একটা কিছু করবো, এবার একটা ছবি আঁকবো, হাত নিষ্পিস করতে থাকে। সো আর সেই ভাইবটার জন্য আমি যেখানে খুশি দৌড়ে যেতে পারি। এখানে একটা ব্রাইট অ্যাটমসফিয়ার, এই যে বললো এক্ষুনি মিউজিক, অ্যাম্বিয়েন্সটা, সবাই কাজ করছে, প্রত্যেকের মধ্যে একটা ক্রিয়েটিভ এনার্জি রান করছে, সেটার মধ্যে থাকতে পারলেও একটা ইটস লাইক ওয়াচিং অ্যান্ড পারফরমেন্স আর্ট অলমোস্ট। যেটা আমি তোমার বলছিলাম কালকে, যে এটা নাচ গান দেখার মধ্যে যেরকম আমরা একটা এক্সাইটমেন্ট পাই, এই প্রসেস অফ দ্য আর্ট ওয়ার্কিং, যে আনফোল্ডিং অফ আইডিয়াস অন এভরি ক্যানভাস, সেটা ভীষণ এক্সাইটিং। আমার নাম অজয় দিন্ডা। আমি আজকে এখানে এসেছি ট্রাইব ক্যাফেতে, আজকে লাইভ পেন্টিং শোতে। তো এখানে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমার নিজেকে ভীষণ ভালো লাগছে। আর সবথেকে বড় কথা হচ্ছে যে এখানকার যে অ্যাম্বিয়েন্স এবং টোটাল যা পরিবেশ আছে, সেটা আমাকে ভীষণভাবে খুবই ভালো লাগছে আর কি। এবং এখানে কাজ করতে পারে আমাদের খুবই ভালো লাগছে, এবং আমাদের যারা কো আর্টিস্ট আছে তাদেরও খুব ভালো ভালো কাজ দেখছি, এবং আমার নিজেরও খুব ভালো লাগছে, তারা আমাদের থেকে সিনিয়র আর্টিস্ট, এটাও খুবই ভালো লাগছে। আর একটা কি এখানের যে পরিবেশ আছে সেটাকে অবশ্যই বলতে হবে, এবং টোটাল অ্যাম্বিয়েন্সটাই ভালো, এবং আমার নিজেরও কাজ করতে পেরে এখানে খুব ভালো লাগছে আর কি। অবশ্যই মেনি মেনি থ্যাঙ্কস ট্রাইবকে এইরকম একটা সুযোগ আমাদের দেওয়ার জন্য। আর ছবি ব্যাপারে বলতে গেলে ব্যাপারটা বলতেই হয় যে আমি এখানে আজকে তো ওরমভাবে প্রিপারেশন করে আসিনি, কিন্তু যাই হোক এখানে এসে একটা ভাবনা চিন্তা করে করা, এবং সেটা আমার নিজের যেটা ভাবনা চিন্তা, যে আমি আমার দুর্গাকে আমি কীরমভাবে দেখি আর কি, একটা ঘরোয়া দুর্গা আমি করতে চাই, যেটা আমরা দুর্গাকে যে রূপেই দেখি না কেন, সেটা আমার নিজের কাছে হচ্ছে আমি ঘরোয়া দুর্গাকে পেতে চাই আর কি। এবং সেটাই হচ্ছে আমার এই ছবির মূল বিষয় আর কি। আর সেটাকে নিয়েই আমি এখন কাজ করছি আর কি।
হ্যালো, আমি রুমা ব্যানার্জি। আজকে আমি ট্রাইব ক্যাফেতে এই লাইভ পেন্টিংয়ে এলাম। তো খুবই ভালো লাগছে, তার একটাই কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার জীবনের প্রথম লাইভ পেন্টিং। সেই কারণে আমার আগে কোনো রকম কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না যে কেমন হয়। শুনেছি বা দেখেওছি, কিন্তু নিজে এইভাবে করব সেটা ভাবতেও পারিনি। অসম্ভব ভালো লাগছে। আমার মতন অনেক আর্টিস্টরা এসছেন, এসে তাদের আঁকা 3 ঘন্টার মধ্যে আঁকা, আমি জানি না আমার আঁকাটা শেষ হবে কি না, 3 ঘন্টার মধ্যে আঁকা শেষ করে সেটাকে করা। সাথে সাথে প্রচণ্ড ভালো লাগছে যে এই ধরনের কাফেতে বসে লাইভ পেন্টিং করা একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা। থ্যাঙ্কস টু শিল্পা যে ও এই ধরনের ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে, এবং আমার মনে হয় যে আরও যদি এরকম করা যায় তাহলে আমার মতন এরকম অনামী যারা আঁকতে ভালোবাসে তারা আরও একটু সুযোগ পাবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ট্রাইব ক্যাফে।